میکسیکو کے ایسٹ میں ہزاروں میل پر پھیلا ایک ایسا گھنا جنگل ہے جہاں دور دور تک صرف درخت ہی درخت نظر آتے ہیں۔ اس گھنے جنگل کے بیچوں بیچ ایک ایسا مقام ہے جہاں پتھروں کے بیچ میں سے ایک چھوٹا راستہ زمین کی گہرائیوں میں جاتا ہے۔ آرکیولوجسٹ کی ایک ٹیم نے اس غار نما ٹنل کے اندر جانے کا فیصلہ کیا۔ ان کا یہ ماننا تھا کہ اس کیو میں، اس غار میں کچھ نہ کچھ ایب نارمل ضرور ہے، کیونکہ یہ راستہ کافی تنگ اور کالے اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا۔ اسی وجہ سے اس کے اندر بغیر پروفیشنل اکوپمنٹ کے جانا خطرے سے خالی نہیں تھا۔ اگلے کئی گھنٹوں کی محنت کے بعد آرکیولوجسٹ اب 230 فیٹ نیچے اس کیو کے باٹم تک پہنچ چکے تھے۔ پہلے تو ان کو یہاں کچھ خاص دیکھنے کو نہیں ملا، لیکن پھر اچانک ان کی نظر ایک سیکرٹ چیمبر کی طرف پڑی جس کی انٹرنس کو پتھر رکھ کر بند کیا گیا تھا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اس ویران جنگل میں زمین سے 200 فیٹ نیچے کیو کے باٹم پر یہ سیکرٹ چیمبر آخر کس کا تھا اور اس کو کب اور کیوں بند کیا گیا تھا؟ میکسیکو کے ایسٹ میں موجود یہ گھنا جنگل تقریباً 30 لاکھ اسکوائر کلومیٹر کے ایریا پر پھیلا ہوا ہے۔ درختوں کے اس سمندر کے سائے تلے مایا سیولائزیشن کی کھوئی ہوئی دنیا کے راز آج بھی چھپے ہوئے ہیں۔ پاسٹ میں ہزاروں سالوں تک یہ پورا جنگل مایا سیولائزیشن کے ہولڈ میں ہوا کرتا تھا، جہاں انہوں نے اپنے کئی شہر آباد کر رکھے تھے۔ اس سیولائزیشن کے لوگ کافی اسکلڈ مانے جاتے تھے کیونکہ انہوں نے اینشینٹ ایجپشنز کی طرح اپنی سٹیز میں پیرامڈز بھی بنا رکھے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ لوگ ایگریکلچر، پوٹری، ہائیروگلف رائٹنگ، کیلنڈر میکنگ، میتھمیٹکس اور آرکیٹیکچر آرٹ ورک میں بھی حد سے زیادہ مہارت رکھتے تھے۔ ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ اینشینٹ مائنز نے اس ایریا میں ٹوٹل 60 سٹیز بنا رکھی تھیں، جہاں بڑے بڑے محلات، پیرامڈز اور ٹیمپلز بنائے گئے تھے۔ ان کی ہر سٹی کا الگ کنگ ہوا کرتا تھا جس کو مائنز اپنا گاڈ مانتے تھے۔ ان میں سے کچھ سٹیز کی بلڈنگز تو آج بھی صحیح سلامت کھڑی ہیں اور ان کو ڈیلی ٹورسٹ کی ایک بڑی تعداد وزٹ بھی کرنے آتی ہے۔ لیکن اس گھنے جنگل میں جہاں پراپر کوئی روڈ نیٹ ورک بھی نہیں ہے، اس کے اندر ہزاروں سال پہلے بسنے والی مایا سیولائزیشن کے راز، پورے شہر اور کئی اسٹرکچرز بھی چھپے ہوئے ہیں۔ کچھ زمین کے اندر دھس چکے ہیں تو کچھ کو درختوں کے سائے نے انسانی آنکھوں سے اوجھل کر رکھا ہے۔ لیکن ماڈرن ٹیکنالوجی کے استعمال سے ہڈن مائن سٹیز اور ان کے اسٹرکچرز کو ڈھونڈا جانے لگا ہے۔ ایکسپرٹس اب لائیڈار ٹیکنالوجی کی مدد سے درختوں کے اس سمندر کے نیچے چھپے اسٹرکچرز کی نشاندہی کر سکتے ہیں۔ لائیڈار، جس کا مطلب ہے لائٹ ڈیٹیکشن اینڈ رینجنگ، یہ ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے جس میں ایئر پلین سے زمین پر لیزر پلس پھینکی جاتی ہیں۔ یہ لیزر پلس درختوں کو بائی پاس کر کے زمین سے ٹکرا کر واپس ایئر پلین پر لگے سینسر تک پہنچتی ہے، اور پھر اس ڈیٹا کو پروسیس کر کے گراؤنڈ کی ایک شیپ تیار کی جاتی ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے ایکس رے ہماری باڈی کی بونز کا ایک نقشہ بناتا ہے۔ حیرت انگیز طور پہ ابھی تک 4500 سے بھی زیادہ ماین سیولائزیشن کے روئنز مل چکے ہیں، لیکن ایکسپرٹس کا خیال ہے کہ اصل میں مائنز نے اس سے بھی زیادہ اسٹرکچرز بنائے تھے۔ یہ سوال اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے کہ مائنز نے ہزاروں سال پہلے کتنے اسٹرکچرز بنائے تھے، بلکہ اصل مسٹری تو یہ ہے کہ اتنی بھاری پاپولیشن والے پورے کے پورے شہر چھوڑ کر مائنز آخر گئے کہاں؟ کیا ان کو زمین نگل گئی یا آسمان ان پر پھٹ پڑا؟ اتنے اسکلفل ہونے کے باوجود بھی وہ کون سی ایسی چیز میں کمزور پڑ گئے تھے جو آج ان کا اس جگہ پر نام و نشان بھی نہیں ہے؟ لائیڈار ٹیکنالوجی کی مدد سے آرکیولوجسٹ پہلے یہ جانتے ہیں کہ جنگل کے کس پوائنٹ پہ مائن روئن موجود ہے، اور پھر وہاں فزیکلی جا کر سائٹ پر ایکسکیویشن کی جاتی ہے۔ گلف آف میکسیکو کے قریب یوکاٹان ریجن میں آرکیولوجسٹ کو مائنز کے ایک چھوٹے گاؤں کے روئنز ملے۔ اس گاؤں کو کیویک کہا جاتا ہے، جہاں ایک لوکل کنگ نے ایئر 800 میں، یعنی آج سے 1200 سال پہلے 20,000 پتھروں کو کاٹ کر 30 فیٹ اونچا ایک پیرامڈ بنایا تھا۔ اینشینٹ مائنز نارملی اپنے کنگ کو پیرامڈ کے اندر ایک رائل چیمبر میں دفن کیا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے آرکیولوجسٹ نے اس پیرامڈ کے ٹاپ سے اس کے باٹم تک ایک شافٹ کھودنے کا فیصلہ کیا، تاکہ یہ پتہ لگایا جا سکے کہ اس پیرامڈ کے اندر کوئی رائل چیمبر ہے کہ نہیں، اور اگر ہے تو اس میں کیا کچھ موجود ہے۔
21 फीट की खुदाई के बाद आर्कियोलॉजिस्ट को एक ऐसा पत्थर मिला जो एक साइड से बिल्कुल फ्लैट था। ये पत्थर दूसरों से काफी मुख्तलिफ था क्योंकि इस शेप के पत्थर पिरामिड बनाने के लिए नहीं बल्कि मायंस किसी रूम की छत को सपोर्ट देने के लिए लगाया करते थे, जैसा कि इस स्ट्रक्चर की सीलिंग पे देखा जा सकता है। ये खास पत्थर इस चीज की निशानी थी कि इस पिरामिड के अंदर भी कोई टूम्ब बनाया गया था। मजीद खुदाई के बाद आर्कियोलॉजिस्ट को आखिरकार वो चीज मिल ही गई जिसकी तलाश थी। हैरत अंगेज तौर पे पिरामिड की बेसमेंट पर एक कमरे की फाउंडेशन और कुछ स्टेयर्स देखी गई। इसके साथ साथ मलबे में से और कुछ खास तो ना मिल सका, लेकिन मिट्टी के बर्तन का एक टूटा हुआ हिस्सा जरूर मिला। इस छोटे से पॉटरी के टुकड़े ने आर्कियोलॉजिस्ट को मजीद सवालों में उलझा कर रख दिया। रेडियो कार्बन डेटिंग के जरिए इस पॉटरी के हिस्से की एज मालूम की गई तो ये तकरीबन ईयर 500 में बनाया गया था, यानी आज से करीब 1500 साल पहले। हैरान करने वाली बात तो ये थी कि पिरामिड खुद तो 1200 साल पहले बना था, लेकिन ये पॉटरी का टुकड़ा पिरामिड से भी 300 साल पहले बनाया गया था और आर्कियोलॉजिस्ट की नज़र में ये किसी भी सूरत पॉसिबल नहीं है। ऐसा क्यों पॉसिबल नहीं, ये जानने के लिए हमें हिस्ट्री का रुख करना पड़ेगा। हिस्ट्री से मालूम पड़ता है कि युकाटान का ये हिस्सा नदरन माया में शुमार किया जाता था और ईयर 500 में जब पिरामिड के अंदर का ये चैम्बर बनाया गया था तब मायंस यहाँ आए ही नहीं थे। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हुआ कि अगर मायंस ने ये रॉयल चैम्बर नहीं बनाया था तो आखिर किसने बनाया था। इसका जवाब जानने के लिए पिरामिड रूइन के आसपास जंगल का मुआयना किया गया, इस उम्मीद से कि शायद इनको कोई खास इंफॉर्मेशन मिल सके। पिरामिड साइट से 15 किलोमीटर दूर आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ पत्थरों के दरमियान में एक केव का रास्ता दिखाई दिया। केव की एंट्रेंस काफी तंग थी और इसके अंदर जाना खतरे से खाली नहीं था। इसी वजह से प्रोफेशनल इक्विपमेंट का इस्तेमाल किया गया और 2 से 3 केव एक्सपर्ट्स को इसके अंदर भेजा गया। कई घंटों के बाद एक्सपर्ट्स जमीन से 230 फीट नीचे केव के बॉटम पर पहुंच चुके थे, जहां हैरत अंगेज तौर पे उनको एक सीक्रेट चैम्बर का रास्ता दिखाई दिया और इस चैम्बर की एंट्रेंस को एक पत्थर रख कर बंद किया गया था। जब चैम्बर की एंट्रेंस को खोला गया तो अंदर वो कुछ देखने को मिला जो किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था। जी हाँ, जमीन से 230 फीट नीचे केव के इस सीक्रेट चैम्बर में बहुत सारी इस्तेमाल शुदा फायर टॉर्चेस पड़ी देखी गई, जिनको कदीम दौर में रोशनी के लिए जलाया जाता था। फायर टॉर्चेस के अलावा यहाँ बड़ी तादाद में मिट्टी के टूटे हुए पॉट्स भी मिले। ये पॉट्स के टुकड़े वैसे ही थे जैसे 15 किलोमीटर दूर पिरामिड की बेसमेंट से एक टुकड़ा मिला था। ऐसा मालूम होता था कि ये जगह किसी दौर में कोई इबादत गाह हुआ करती थी, जहाँ लोग कोई विश पूरी करने के लिए यहाँ आकर पॉट्स तोड़ा करते थे। इनमें से कुछ पॉट्स के पीसेस को जब दोबारा जोड़ने की कोशिश की गई तो हैरत अंगेज तौर पे एक और हकीकत खुलकर सामने आ गई। ये नोटिस किया गया कि पीसेस जोड़ने पर पूरा पॉट कभी भी कंप्लीट नहीं होता था, बल्कि इसमें एक पीस हमेशा शॉर्ट पड़ जाता था। ये अजीब मिस्ट्री किसी को भी समझ नहीं आई कि यहाँ तोड़े जाने वाले तमाम पॉट्स का एक पीस मिसिंग क्यों है। आर्कियोलॉजिस्ट का शक था कि ये लोग यहाँ पॉट्स को तोड़ते तो थे, लेकिन उसका एक हिस्सा शायद अपने साथ ले जाते थे और उसको अपने घर के अंदर रखते थे। युकाटान रीजन में पिरामिड रूइन के बॉटम से पाया जाने वाला सेरेमिक पॉट का हिस्सा असल में इसी केव के बॉटम से लाया गया था। ये इस बात का क्लियर एविडेंस था कि कीवी के इस गांव में मायंस के आने से पहले यहाँ कुछ लोग रहते थे जो अपनी रिलीजियस प्रैक्टिस इस केव में जाकर किया करते थे और इनका भी रहन सहन तकरीबन माया सिविलाइजेशंस के जैसा ही था। उधर जमीन के अंदर केव में सीक्रेट चैम्बर जहां सेरेमिक पॉट्स तोड़े जाते थे, वहां से आर्कियोलॉजिस्ट को केव में मजीद आगे जाने का भी रास्ता मिला। एक्सपर्ट्स ने मजीद एविडेंस हासिल करने के लिए केव के इस रास्ते पर जाने का फैसला किया। थोड़ा ही आगे जाने के बाद एक्सपर्ट्स को एक और सीक्रेट चैम्बर मिला जहां पत्थर की दीवारों पर कुछ ऐसे नक्शे बने थे जिनको देखकर दिमाग दंग रह जाता है। केव के इस डीपेस्ट पॉइंट पे पत्थर के ऊपर एक 3D जैगुआर की पेंटिंग हो रखी थी। ना सिर्फ इतना बल्कि दीवारों पर एक और पेंटिंग में जैगुआर को हिरन का शिकार करते भी देखा गया।
एक्सपर्ट्स जिन्होंने पहले भी दूसरी माया केव्स में पेंटिंग्स देख रखी थीं, ऐसी पेंटिंग्स वो अपनी लाइफ में पहली बार देख रहे थे। इन पेंटिंग्स का जब डिटेल्ड एनालिसिस किया गया तो मालूम पड़ा कि ये ईयर 100 BC में बनाई गई थी, यानी आज से करीब 2100 साल पहले। और साउथ से मायंस के आने से भी 800 साल पहले ये पेंटिंग्स यहाँ बनाई गई थी। अब इस नए एविडेंस से एक बात तो साबित हो चुकी थी कि कीवी के इस गांव में साउथ से मायंस के आने से पहले भी एक सिविलाइजेशन रहती थी। उनका रहन सहन और कल्चर लगभग मायंस के जैसा ही था और यही रीजन था जिसकी वजह से एक्सपर्ट्स ने इनको अर्ली या फिर क्लासिक माया का नाम दिया। इतनी बड़ी पॉपुलेशन और हजारों स्ट्रक्चर्स बनाने वाले मायंस के साथ आखिर ऐसा क्या हुआ था जो वो अपना सब कुछ छोड़कर यहाँ से जाने पर मजबूर हो गए और फिर कभी लौटकर नहीं आए? ये सवाल आज तक दुनिया के लिए एक मिस्ट्री बना हुआ है। उम्मीद है कि ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।